हिमालयના પર્વતો પર મહાદેવનું એક ધામ, મંદિરમાં ગર્ભગૃહની એકદમ સામે એક પ્રાચીન ત્રિશૂળ, આ ત્રિશૂળ સાથે જોડાયેલો છે એક અવિશ્વસનીય દાવો, જેને સાંભળી તમે પણ ચોંકી જશો। દાવા મુજબ આ વિશાળ અને ભારે ત્રિશૂળ દેવોના દેવ મહાદેવનું છે। यही जो वो त्रिशूल था जिससे उसने सुधांशु राक्षस का वध किया हुआ था, वो भगवान शंकर ने सुदंत राक्षस को मारने के लिए यूज किया था। ये उस पहाड़ी से वहां से उन्होंने फेंका तो वो उस राक्षस को लगा। કેવી રીતે માની લઈએ? શું પુરાવા છે? આ બધો બકવાસ છે એમ માની આ બધી વાતોને ફગાવી પણ દઈએ તો કેટલાક પૌરાણિક સાક્ષ્ય વિચારવા મજબૂર કરી દે છે। इस मेटल का आज दिन तक कोई पता नहीं चला कि कौन सी मेटल का बना है। આ ત્રિશૂળ મહાદેવનું નથી તો કોનું છે? ક્યાંથી આવ્યો? કોણે મંદિર સામે મૂક્યો? આ ત્રિશૂળ સાથે જ અદ્ભુત દાવો કેમ જોડાયેલો છે? આ દાવામાં કેટલો દમ છે? આ બધા દાવા અંગે અમારી ટીમ પડતાલ કરશે। અમારો ઉદ્દેશ કોઈની આસ્થાને પડકારવાનો નથી, પણ એક યુગો જૂના કોયડાને ઉકેલવાનો છે, સત્ય સામે લાવવાનું છે। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પેશિયલ રિપોર્ટ। આપની સાથે હું છું ઝરણા અને આજે અમે ત્રિશૂળ સાથે જોડાયેલા એક દાવાની પડતાલ કરીશું। તમને એમ થશે કે આ ત્રિશૂળમાં એવું તો શું ખાસ છે? અમારે એ જ પડતાલ આપને બતાવી છે કે શું ખાસ છે આ ત્રિશૂળમાં, કેમ કે દાવો એવો છે કે જે સાંભળીને તમને પણ આંચકો લાગશે। જમ્મુ કાશ્મીરના એક ઊંચા શિખર પર ભગવાન શિવનું એક મંદિર છે અને આ મંદિરમાં એક ખંડિત ત્રિશૂળ છે। દાવો એવો છે કે આ ત્રિશૂળ દેવોના દેવ એટલે કે મહાદેવનું છે। ભગવાન વિષ્ણુનું સુદર્શન ચક્ર, મહાબલી હનુમાનની ગદા, દેવરાજ ઇન્દ્રનું વજ્ર। પુરાણોમાં દેવતાઓના આવા કેટલાય દિવ્ય શસ્ત્રનું વર્ણન છે, પણ આ બધા પર ભારે પડે છે મહાદેવનું ત્રિશૂળ। આ મંદિરમાં લોકો કહે છે કે મહાદેવનું ત્રિશૂળ મંદિરમાં છે, એકદમ સાક્ષાત સામે દેખાય છે, બહુ મોટું, બહુ વિશાળ। મજાક છે કે શું? ભગવાન શિવનું ત્રિશૂળ ધરતી પર કેવી રીતે હોઈ શકે? હવે આ ત્રિશૂળની કેવી રીતે પડતાલ થશે? આ મામલો શું છે તે ત્યારે જ સમજાશે જ્યારે અમારી ટીમ ત્યાં પહોંચશે। क्या आपको यकीन होगा कि इस दुनिया में आज भी भगवान शिव का त्रिशूल मौजूद है? जी हाँ, भगवान शिव का त्रिशूल इन पहाड़ों में एक मंदिर में गुप्त रूप से रखा हुआ है। बहुत थोड़े लोग हैं जो इस मंदिर के बारे में, इस त्रिशूल के बारे में जानते हैं, लेकिन जब से हमें पता चला है, हम एक ही कोशिश में कि किसी तरह से उस त्रिशूल के दर्शन आपको भी करा सके। सवाल है हमारे दिमाग में, क्या वाकई वो भगवान शिव का त्रिशूल है? अगर वो भगवान शिव का त्रिशूल है तो दुनिया में कैसे आया और आज तक इन पहाड़ों में क्यों मौजूद है? यही सब जानने के लिए जम्मू से करीबन 200 किलोमीटर आगे आ चुका हूं मैं। હવે તમને થશે કે દાવા પર વિશ્વાસ જ નથી તો અમારી ટીમ મંદિરમાં કેમ જઈ રહી છે? તેના કેટલાય કારણો છે। મહાદેવનું આ મંદિર ખૂબ પ્રાચીન છે। ત્રિશૂળની કહાની બધા પુરાવા સાથે ઇન્ટરનેટ પર રજૂ કરવામાં આવે છે। જો આ દાવો ખોટો છે તો તે ત્રિશૂળનું સત્ય શું છે જે જાણવું અમારી ટીમ માટે જરૂરી હતું।
सो फाइनली हम पहुंच गए हैं शुद्ध महादेव, यानी कि वो मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर आज भी भगवान शिव का त्रिशूल मौजूद है। अब जब मैं दिल्ली से चला था तो ये महज एक कहानी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, उधमपुर क्रॉस किया, उसके बाद हर आदमी ने मुझे यही बात बताई और यकीन हो चला कि वाकई यहाँ पर वो साक्ष्य मौजूद हैं जो ये साबित करेंगे कि किसी वक्त में भगवान शिव खुद यहाँ पर रहा करते थे। शुद्ध महादेव मंदिर का दरवाज़ा है। इस दरवाजे के पीछे वो सारे राज छुपे हैं जो सदियों से इस इलाके के लोग तो जानते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं पता था। लेकिन आज हम आपके सामने वो सारी कहानी, वो सारा राज लेकर आएंगे। तो चलिए चलते हैं। अगर ये हकीकत है तो ये वाकई इतना बड़ा चमत्कार है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वहीं पर ये त्रिशूल है, भगवान शिव का त्रिशूल। अब आप सोचिए कि अगर ये त्रिशूल वाकई भगवान शिव का है तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा एक चमत्कार इस वक्त आपके सामने है। आप बिलीव भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप क्या, मैं ही बिलीव नहीं कर पा रहा हूं। मेरे लिए ये एक इतनी सरप्राइजिंग चीज है। मैं सुनता आया था भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिशूल, लेकिन क्या वाकई मिल सकता है? ये रहा आपके सामने इस वक्त, ये मेरी आंखों के सामने है एक इतना बड़ा त्रिशूल जो दिखाई दे रहा है कि बहुत मैसिव है। मतलब इसकी चौड़ाई ही करीबन 1 मीटर के करीब है, उससे भी ज्यादा इनफैक्ट टूट चुके हैं इससे। और ये मतलब इतना बड़ा अजूबा है जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने आप पर काबू रख सकूं और आपको बता सकूं कि मैं क्या देख रहा हूं। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। મંદિરની અંદર ઘણું બધું હતું। મૂર્તિ હતી, શિવલિંગ હતું, અમને ત્રિશૂળની શોધ હતી જે ગર્ભગૃહની સામે જોવા મળ્યું। આ તો ખૂબ વિશાળ છે, બિલકુલ એવું જ જેવું વર્ણન કરવામાં આવ્યું હતું। થોડો ભાગ જમીનમાં હતો। જમ્મુનું આ મંદિર આ વિસ્તારમાં ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે। રોજ હજારો લોકો અહીં દર્શન કરવા માટે આવે છે। બધાની નજર આ ત્રિશૂળ પર ટકેલી હોય છે, જેની કહાની આ પીળા બોર્ડ પર લાગેલી જોવા મળે છે। इसमें इस मंदिर की पूरी कहानी लिखी हुई है जो ऊपर से नीचे तक आप दर्ज है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, भगवान शंकर का त्रिशूल अभी भी मंदिर परिसर में गड़ा हुआ है। બધા જાણવા માંગે છે કે આ ત્રિશૂળ આ મંદિરમાં ક્યારથી છે, કોણ લાવ્યો? જો સાચે જ આ મહાદેવનું ત્રિશૂળ છે તો અહીં કેમ છે? તે અંગે મળે છે એક કહાની। यहाँ ये शुद्ध महादेव है, जहाँ से 7 किलोमीटर है मानतलाई, ठीक है। तो वहाँ राजा हिमांचल का राज चलता था कभी टाइम पे। तो राजा हिमांचल की बेटी माता गौरजा कहिए, पार्वती कहिए, वो वहाँ से उठकर गौरीकुंड यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो वहाँ एक छोटी सी केव है, गुफा जिसको बोलते हैं। तो वो वहाँ हर रोज तपस्या करने आती थी वहाँ पर। આ જગ્યા પર સિદ્ધાંત નામનો શિવભક્ત રાક્ષસ રહેતો હતો। માતા પાર્વતી પર તેની ખરાબ નજર હતી। તે પાર્વતીજીના તપમાં વિઘ્ન પણ નાખતો હતો। ત્યારે માતા પાર્વતીજીએ મહાદેવને સાદ કર્યો। उन्होंने क्या किया, ये त्रिशूल जो आप देख रहे हो, ये उस पहाड़ी से, इसको बोलते हैं धार शिवगढ़, वहाँ से उन्होंने फेंका तो वो उस राक्षस को लगा। तो राक्षस के मुंह से निकला शिवोम शिवोम शिवोम। शिव को उस पर भक्त था बड़ा, उस पर तरस आई कि सिद्धांतु बोल, तुम कुछ चाहना चाहते हो या अपना जीवन वापस करना चाहते हो तो आप बताओ, हमें आपको जीवन वरदान देता हूँ दोबारा। तो सिद्धांतु ने कहा, मेरी मृत्यु आपके हाथ हो रही हूँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्योंकि मैं राक्षस जाति का हूँ, तो इसलिए मुझे क्षमा करो, लेकिन आपके साथ अब मेरा नाम जुड़ना चाहिए। ये जो क्षेत्र है तो इसमें मेरा नाम भी आप जोड़ दो तो मैं सदा के लिए अमर हो जाऊँ। तो तभी शिव जी ने वरदान दिया कि इसका नाम
मेरे नाम के साथ आपका नाम सिद्धांतु है और ये शुद्ध और महादेव सुद्धमहादेव के नाम से तब से प्रसिद्ध है। કહાની રસપ્રદ છે, ત્રિશૂળ અદ્ભુત છે, તેમ છતાં મગજમાં એક વાત તો આવે છે, શું આ મહાદેવનું ત્રિશૂળ છે? त्रिशूल के बारे में जो लोगों की मान्यता है, जो हमारे पुराने से परंपरा चली आ रही है, क्योंकि पुराना इतिहास हमारा बर्बल होता था तो उसमें लिखित कुछ मिलता नहीं है, तो वो परंपरा चली आ रही थी। जैसे मुहावरों के जरिए ऋषि आगे पास करते थे वो हम सुनते रहते थे, तो आज तक भी ये सिलसिला कई जगह पर चल रहा है। तो पुरानी के हिसाब से लोगों का यही मानना है कि उनकी आस्था भी जुड़ी है शिव से, कि यही जो वो त्रिशूल था जिससे उसने सिद्धांतु राक्षस का वध किया गया। બધા જાણવા માંગે છે કે આ કેટલું લાંબુ છે, જમીનની અંદર કેટલું છે? આ સવાલ સદીઓ પહેલા એક રાજાને પણ થયો હતો, જવાબ આજ સુધી નથી મળ્યો। त्रिशूल था तो उसकी स्थापना जहाँ पर हुई है, इसकी खुदाई राजा चनैनी ने करवाई थी। 3 दिन खुदाई चलती रही तो जो उसका नीचे वाला सिरा था वो नहीं मिला। अच्छा, इतना गहरा इतना गहरा है। 3 दिन खुदाई भी राजे महाराजे देखो ना, उनके पास लेबर की कमी है। उन्होंने पता नहीं कितने लोग लगाए थे। મંદિરની આસપાસનો વિસ્તાર ત્રિશૂળ સાથે જોડાયેલી કહાનીઓથી ભરપૂર છે। આ માનતલાઈ છે। કહેવાય છે કે અહીં રાજા હિમાલયનો મહેલ હતો, અહીં જ પાર્વતીજીનો જન્મ થયો। ભગવાન શિવ આ જગ્યાએ જ જાન લઈને પહોંચ્યા હતા। સાક્ષીના રૂપમાં આ તળાવ બતાવવામાં આવે છે। કહેવાય છે કે અહીં એક સમયે મોટો હવન કુંડ હતો। ओ शिव जी बिहने चले, शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। શિવ વિવાહનો ઉલ્લેખ કેટલાય પૌરાણિક ગ્રંથોમાં જોવા મળે છે। કથાઓમાં પણ રાજા હિમાલયનો ઉલ્લેખ હતો। तो हम एविडेंस के आधार पर और पुराणों के आधार पर, जैसे हमने सरस्वती की खोज की, दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, ऐसे ही हम सुद्धमहादेव में भी खोज कर रहे हैं। तो जो सुद्धमहादेव में जो पुराणों में जो तीर्थ आए हैं, जो जिन जगहों का वर्णन हुआ है, वो सारे इसी मध्य प्रदेश और सुद्धमहादेव के क्षेत्र के आसपास ही हैं। तो एक तो ये बात है कि जहाँ प्रमाणित होता है कि यहीं पे शादी हुई, और जो पुराणों में मध्य प्रदेश और शिव पार्वती की जो विवाह की बात की है, वो इलाका भी ये सुद्धमहादेव का है। આખા વિસ્તારમાં ભગવાન શિવના ત્રિશૂળ સાથે જોડાયેલી કહાનીઓ ગૂંજી રહી છે। જ્યારે મહાદેવે ત્રિશૂળથી ગણેશજી પર વાર કર્યો તો ત્યારે દેવોના દેવે પોતાનું ત્રિશૂળ દેવી દુર્ગાને સોંપ્યું હતું। જ્યારે કેટલીય વાર ત્રિશૂળથી રાક્ષસોનો સંહાર કર્યો હતો। હવે અમારી ટીમ ત્રિશૂળવાળા મંદિરમાં હતી। અમારી પાસે કેટલાય સવાલ હતા। મંદિર વહીવટી તંત્રને પૂછીને અમે ત્રિશૂળના સેમ્પલને જમા કરવાનું શરૂ કર્યું। અમારો ઉદ્દેશ ત્રિશૂળની પૌરાણિકતાને પડકારવાનો નહીં, પણ કેટલાક જવાબ મેળવવાનો હતો। देखिए, मेटल कितना हार्ड हो सकता है ये बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था। मेट्रोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन वाकई इस त्रिशूल ने थका दिया।
15 मिनट लगी स्टील की फाइल के साथ 15 मिनट लगातार घिसने के बाद ये इतनी सी फाइलिंग्स जो हैं मुझको मिल पाए हैं। ये इतना सा बुरादा त्रिशूल का मैं इकट्ठा कर पाऊँ। आप सोचिए कि कितना हार्ड मेटल होगा जिसमें इतनी मशक्क़त की गई, इतनी ज़्यादा मेहनत की गई। ये स्टील फाइल जो है ये पूरी तरह से घिस गई, लेकिन हमको सिर्फ इतनी सी फाइलिंग्स वहाँ से मिल पाई हैं। मेरा इरादा ये है कि इन फाइलिंग्स को ले जाकर किसी लैब में दिया जाए और केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है वो समझा जाए। जाहिर बात है मेटल है तो आयरन होगा, इसके अंदर कार्बन होगा, इसके अंदर और तरह के जो मैग्नीशियम वगैरह जिस तरह के मेटल्स होते हैं जो अमूमन मिलते हैं वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड है तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कार्बन कंटेंट कितना है और इसकी कार्बन डेटिंग अगर पॉसिबल हो तो वो की जा सके, वो सारी चीज़ें इन फाइलिंग से मुमकिन है या नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा सैंपल मुझे मिल पाया। लेकिन मैंने ले लिया है और ये सैंपल मैं ले जाके किसी लैब में दूंगा और फिर हम ये समझेंगे कि आखिर इस त्रिशूल का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो मेटल्स इसके अंदर हैं, वो क्या क्या है। ત્રિશૂળ કેટલું પૌરાણિક છે તે જાણવાનો પ્રયાસ આજ સુધી કોઈએ નથી કર્યો, જ્યારે આ સવાલના જવાબમાં જ બધું રહસ્ય છુપાયેલું છે। દેવના દેવ મહાદેવના ત્રિશૂળની પડતાલ આ પહેલા પણ કેટલાક લોકો કરી ચૂક્યા છે, પણ દાવા સાથે જોડાયેલી કહાની અને કહાની સાથે જોડાયેલી જગ્યાઓથી આગળ કોઈ નથી વધી શક્યું। અમારો ઉદ્દેશ છે કે આ કહાનીને આગળ લઈને જઈએ। ત્રિશૂલમાંથી જે સેમ્પલ અમે લીધું છે તે મેટલ એક્સપર્ટને બતાવીશું, જેનાથી ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ શકે છે। દાવા મુજબ આ ત્રિશૂળ મહાદેવનું છે। કેટલાક લોકો દાવા પર સવાલ પણ ઊભા કરે છે। અમારી ટીમ ત્રિશૂળ સાથે જોડાયેલી દરેક કહાનીને સમજી, પણ તે જાણવાનું બાકી હતું કે આ ત્રિશૂળ કેટલું જૂનું છે। તે સમજવા માટે ત્રિશૂળના ઉપરના ભાગમાંથી જે સૌથી જૂનો કહેવામાં આવે છે તેના કેટલાક સેમ્પલ લીધા અને પછી એક વૈજ્ઞાનિકને બતાવ્યા। આ સેમ્પલને તેમણે જ્યાં સુધી સંભવ હતું ત્યાં સુધી ચકાસ્યું, પણ કાર્બન डेटिंग વગર કંઈ કહેવું મુશ્કેલ હતું। मैं एक लोहार के पास गया, वो मुझे बना के दे दिया। मैं बोला देखो ये है मोहम्मद का टाइम से बा क्राइस्ट का टाइम से बा यीशु का किसी भी टाइम से, हाँ बा पुरान का टाइम से ये है। अभी कैसे वो बोलेंगे, टाइम से तो हो सकता है, कब है मुझे पता नहीं है। जब तक ना उसको सही साइंटिफिक लैब में डेटिंग होगा तब पता नहीं है। किसी को बोलना बिना जान के बोलना भी ठीक नहीं है। हो सकता है पुराना है बहुत, अभी कितना पुराना जब तक ना डेटिंग करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। ચાલો દાવા પર ફરી એકવાર વિચાર કરીએ, જે મુજબ ત્રિશૂળનો નીચેનો ભાગ આધુનિક છે પણ ઉપરનો ભાગ પૌરાણિક સમયનો છે। ઉપરના ભાગ પર મોસમના મારની અસર સ્પષ્ટ જોવા મળે છે, તે આધારે તેની વૈજ્ઞાનિક વ્યાખ્યા અલગ પ્રકારે કરવામાં આવે છે। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतना वारंटियर हो रहा है, इतनी वेदरिंग हो रहा है, तो ये नॉर्मल मेटल ही है। यदि कोई ये भी होता है बहुत स्पेशल मेटल है तो उसमें इतना वारंटियर, आपको देख रहे हैं ना चारों तरफ खा गया। जो छोटा ट्यूब में ज़्यादा दिख रहा है, बड़ा ट्यूब में भी क्लियर, बड़ा जो हिस्सा उसमें भी दिख रहा है, खा गया। तो इसलिए मैं किसी को धर्म का ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज़ लगा हुआ है, इसको महादेव का शिव का त्रिशूल बोला जा रहा है, तो उसमें यदि स्पेशल चीज़ होगा जो लोहार नहीं बनाया होगा हमारा यहाँ, तो उसमें ये सब वारंटियर ये सब नहीं होगा। हो सकता है जो पहला मंदिर बनाए थे वो थोड़ा अपना दबदबा बनाने के लिए और ऐसे बना के लगा दिया और बोल दिया, जैसे बहुत होता है। ત્રિશૂળ સાથે જોડાયેલો મામલો આસ્થાનો મામલો છે। લોકો તેને મહાદેવ સાથે જોડીને જુએ છે, તેની પૂજા કરે છે। અમે આ આસ્થા પર કોઈ સવાલ નથી ઊભા કરતા। અમારો ઉદ્દેશ મંદિરની બહાર લાગેલા આ ત્રિશૂળના કોયડાને ઉકેલવાનો છે। આ ત્રિશૂળ મહાદેવનું છે કે નહીં તે કોઈ જાણી શકે તેમ નથી। હા, આ ત્રિશૂળ કેટલું પૌરાણિક છે તેની તપાસ થઈ શકે છે।
જેના કારણે કાર્બન ડેટિંગ કરાવવું પડશે. જો કે ત્રિશૂળ અને મંદિર સાથે જોડાયેલી કહાની એકબીજા સાથે મેળ ખાય છે અને સામાન્ય લોકો માટે આ ચમત્કાર છે. તો આ સાથે સ્પેશિયલ રિપોર્ટ અહીં સમાપ્ત કરીશું અને વધુ સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. વડોદરા શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદની પધરામણી. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. રવિવારે આવેલા વરસાદમાં લોકો રસ્તા પર મજા માણતા જોવા મળ્યા. શહેરના સયાજીગંજ, ફતેગંજ, અલકાપુરી, નિઝામપુરા, ઓપી રોડ, અકોટા, રાવપુરામાં વરસ્યો વરસાદ. દરિયામાં કરંટ જોવા મળ્યો. 2 દિવસ બાદ વરસાદમાં ભારે કરંટ જોવા મળતા અરબી સમુદ્રમાં ઊંચા મોજા ઉછળ્યા. 5 થી 7 ફૂટ ઊંચા મોજા ઉછળતા માછીમારોને દરિયા ખેડવા પર પ્રતિબંધ લગાવાયો છે. પોરબંદરના દરિયામાં કરંટ જોવા મળ્યો. દરિયાકાંઠે 15 ફૂટ ઊંચા મોજા ઉછળ્યા. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે જોવા મળી અસર. દ્વારકાના દરિયામાં કરંટ જોવા મળ્યો. ગોમતી ઘાટ કિનારે 10 ફૂટ ઊંચા મોજા ઉછળ્યા. ભડકેશ્વર સહિતના વિસ્તારોમાં ઉછળ્યા મોજા. આણંદના બોરસદના સિસવા ગામે ફરી મેઘમહેર. 12 ઇંચ વરસાદ ખાબકતા ગામ બેટમાં ફેરવાયું. ભારે વરસાદથી જનજીવન પર અસર. દ્વારકાના ખંભાળિયામાં બીજા દિવસે ધીમી ધારે વરસાદ. વિજનપલ, કેશોદ, ઠાકર શેરડી, ભાડખર સહિતના ગામોમાં વરસાદ. સારા વરસાદથી ખેડૂતો ખુશ. ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ. શહેરમાં વીજળીના કડાકા સાથે ધીમી ધારે વરસાદ. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ યથાવત. વડોદરામાં સતત બીજા દિવસે વરસાદ. નિઝામપુરામાં રોડની બંને બાજુ વરસાદી પાણી ભરાયા. પાણી નિકાલની યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાથી સમસ્યા. વડોદરા શહેરના ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદ. નિઝામપુરા, છાપી, સભા, ગોરવા વિસ્તારમાં વરસાદ. અલકાપુરી, ફતેગંજ અને માંજરપુર તેમજ તાંદલજામાં વરસાદ. સુરત જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ. બારડોલી, પલસાણા, મહુવા અને માંડવીમાં વરસાદ. વાવણી લાયક વરસાદ થતાં ખેડૂતોમાં ખુશી. સુરતના કતારગામ અને રાંદેર વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ. રવિવારની રજાને લઈ પુલ પર લોકો મજા માણવા પહોંચ્યા. સુરતમાં ભારે વરસાદને લઈ કોઝવે લેવલ 5.65 મીટર પર પહોંચ્યું. ભયજનક સપાટી 6 મીટર. ઉપરવાસમાં સારા વરસાદને લઈને તાપીમાં આવ્યા નવા નીર. ઉપરવાસમાં વરસાદને કારણે સુરતની મીઠી અને ભેદવાડ ખાડી 2 કાંઠે. પાઇપલાઇન મારફતે પાણી ઉલેચવાની કામગીરી શરૂ. વડોદરાથી વધુ એક એનડીઆરએફ ટીમ નવસારી જવા રવાના. જિલ્લામાં પહેલાથી જ એક ટીમ સ્ટેન્ડ બાય. નવસારીમાં 76 mm અને વાંસદામાં 136 mm વરસાદ ખાબક્યો. પોરબંદર જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ. જિલ્લામાં ધીમી ધારે વરસાદ શરૂ થયો. વાવણી બાદ વરસાદ શરૂ થતાં ખેડૂતોમાં ખુશી. ઓઝત નદીનો અદ્ભુત નજારો કેમેરામાં કેદ. ગીર પંથકમાં પડેલા વરસાદના કારણે નદીમાં નીરની આવક. ડ્રોન કેમેરા વડે ઓઝત નદીનો લેવામાં આવ્યો અદ્ભુત નજારો. સાપુતારા ખાતે પ્રવાસીઓની ભારે ભીડ. સાપુતારા ખાતે ધુમ્મસ ભર્યા વાતાવરણમાં પ્રવાસીઓ મજા માણવા પહોંચ્યા. ટેબલ પોઈન્ટ, બોટિંગ, સનરાઈઝ પોઈન્ટ પર ધસારો. પાવાગઢ ખાતે હિલ સ્ટેશન જેવો નજારો. ધુમ્મસ ભર્યા વાતાવરણમાં લોકોએ કર્યા દર્શન. માતાજીના દર્શને આવેલા ભક્તોમાં મોસમની મજા માણી. વડોદરા શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદની પધરામણી. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. રવિવારે આવેલા વરસાદમાં લોકો રસ્તા પર મજા માણતા જોવા મળ્યા. શહેરના સયાજીગંજ, ફતેગંજ, અલકાપુરી, નિઝામપુરા, ઓપી રોડ, અકોટા, રાવપુરામાં વરસ્યો વરસાદ. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો. ભાભરમાં મેઘમહેર થઈ. વીજળીના કડાકા સાથે ભાભર વિસ્તારમાં સારો એવો વરસાદ ખાબક્યો. ધમાકેદાર વરસાદ આવતા અનેક રસ્તામાં ભરાયા વરસાદી પાણી. દર વર્ષે ભાભરમાં શહેરમાં વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યા રહે છે.
જે આ વખતે પણ યથાવત રહી। બનાસકાંઠાના કાંકરેજ, ભાભર અને સુઈગામ તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો। સમી સાંજે કાંકરેજના શ્રીહોરી, માનપુર, રતનપુરા, ચેખલા સહિતના વિસ્તારમાં વરસાદ। ભાભર શહેર તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની ધીમી ધારે શરૂઆત। સુઈગામના કારેટી સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ। વાવણી લાયક વરસાદની શરૂઆત થતાં ધરતીપુત્રોમાં ખુશીનો માહોલ। જિલ્લામાં ગઈકાલે પણ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા હતા। રાજકોટના જસદણ અને ગ્રામ્ય પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ। દોલતપર, ડોડિયાળા, સાણંદલી, નવાગામ, આટકોટ, પીપળિયા સહિતના ગામોમાં વરસાદ વરસ્યો। ડીડીયાળા ગામમાં 1.5 કલાકમાં 3 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો। રાજકોટના ગ્રામ્ય પંથકમાં સમી સાંજે વરસાદની શરૂઆત થઈ। કુવાડવા, કુતિયાદળ, બામણબોર સહિતના વિસ્તારમાં વરસાદ। ગારેડા, જીવાપર, ગુંદડામાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો। વાવણી લાયક વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશી વ્યાપી। ખાડા ભરાઈ જતા લોકોને અકસ્માતનો